హలో డియర్ టీచర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో ప్రీ ప్రైమరీ డెమోలో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎలా చెప్పాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి, రైమ్ సెషన్ ఎలా చెప్పాలి అనే దాని గురించి చూసాం. ఒకవేళ మీరు డెమో ఇచ్చేటప్పుడు స్టోరీ గురించి చెప్పమన్నా, లేదు మీరే ఒక స్టోరీ ప్రిపేర్ అయ్యి పిల్లలకి చెప్పాలన్నా ఎలా చెప్పాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం. అలాగే వీడియో లాస్ట్లో ఈ స్టోరీస్, ఎందుకంటే పిల్లలకి చెప్పే స్టోరీస్ చాలా షార్ట్గా ఉంటాయి. ఇలాంటి షార్ట్ అండ్ క్యూట్ స్టోరీస్ నేను ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తాను, అందులో నాకు కావాల్సిన మార్పులు ఎలా చేసుకుంటాను అనేది కూడా మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సే గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. యు నో హూ ఐ యామ్? My name is Kalyani and I am your new friend. What is my name? Yes, and I am your new friend. What is your name? Very nice name. You know, I am here today to tell you many stories and rhymes. Do you like stories and rhymes? Do you like stories and rhymes? Yes. Today I am going to tell you a very interesting story, which is a bunny rabbit and a monkey story. Are you excited to listen? How many of you excited to listen? Raise your hands. Yes. Do you know bunny rabbit? Anyone know bunny rabbit? See here, a bunny rabbit. Today I am going to tell you a story about two friends. One is a bunny rabbit and another one is a monkey. Bunny rabbit and monkey. Yes, you know his name? His name is Max. And the monkey name is Sam. What are the names? Max and Sam. Today we are going to listen about the story of two friends, Max and Sam. Are you ready? Say all of you, are you ready? Show like this. Are you ready? Once upon a time, there was a little bunny rabbit named Max. What is his name? Max. Max loves to explore the forest and find new things. One day, he found a shiny red apple. What he found? A shiny red apple which is hanging from a tree. He found a shiny red apple hanging from a tree. Max tried to reach apple, but he couldn't reach it. So he felt very sad on that day. At that time, a friendly monkey Sam saw Max and offered to help. So Sam climbed the tree and picked the apple for Max. What he did? He climbed the tree and picked the apple for whom? For Max. Then they sat together and they shared the apple. Here Max learned asking help is okay. What he learned? Asking help is okay. We can ask help from our friends. And also friends makes everything better. What it is? Friends make everything better. From that day, Sam and Max become best friends and they shared everything. They explored the forest together every day. From this story, what we learn? Asking help from friends is okay and friends makes everything better. Do you like this story? Yes. Let me ask you some questions. Do you have best friends? How many of you have best friends here? I have a best friend and her name is Lakshmi. What is your best friend name? Very good. So let us learn a bunny rabbit rhyme also. Are you ready? Say all of you. Are you ready? Yes, ready. Stand up all of you. Stand up all of you. See here. Do like bunny rabbit. Okay. See here and follow bunny rabbit. Bunny rabbit, bunny rabbit. Say after me. Bunny rabbit, what can you do? Say after me. Bunny rabbit, what can you do? I can walk
Walk like bunny rabbit. I can walk. Very good. I can jump. Jump like bunny rabbit. Very good. I can jump. Then I can dance. Do dance like bunny rabbit. I can dance. I can run. Say after me. I can dance, I can run, and I can sleep. Do you like this rhyme? Do you like this rhyme? Say with me, all of you. Bunny rabbit, what can you do? Bunny rabbit, what can you do? I can walk, I can jump, I can dance, I can run, and I can sleep. Say again. Bunny rabbit, what can you do? I can walk, I can jump, jump all of you, I can jump, I can dance, dance all of you, I can dance, I can run, and I can sleep. Do you like this rhyme? Do you like bunny rabbit? Do you like this rhyme? Very good. You've done a very good job. Clap for all of you. Very good, very good. So this is all about the storytelling demo. సో ఈ డెమోలో నేను బన్నీ ర్యాబిట్ సాంగ్ ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు బన్నీ ర్యాబిట్ క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకున్నారు, ఒక స్టోరీ చెప్పాము, అండ్ స్టోరీ రిలేటెడ్ రైమ్ చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు అక్కడ టీచ్ చేసేది రైమ్ అయినా స్టోరీ అయినా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే యాక్షన్స్ యాడ్ చేశారో పిల్లలు ఖచ్చితంగా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళు విన్నదానికంటే చూసింది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కాబట్టి ఇలా సింపుల్గా మన దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఏమైనా యాడ్ చేయడం, లేదా చార్ట్స్ యూజ్ చేయడం, చిన్న చిన్న పపెట్స్, ఫింగర్ పపెట్స్ లాంటివి యూజ్ చేసి చెప్తే పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటారు. సో మనం ఏదైనా స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు అందులో ఉండే కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి రిలేటెడ్గా రైమ్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఆ రైమ్ కూడా చెప్తే పిల్లలు ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో మీరు ఎప్పుడు రైమ్స్ చెప్పినా స్టోరీస్ చెప్పినా పిల్లల్ని అందులో ఇంక్లూడ్ చేసేలా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనము సిగ్గుపడడానికి ఏమీ లేదు. మీరు ఏం చదివారు, మీ ఏజ్ ఎంత, ఇవేమీ అవసరం లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గి డెమో ఇవ్వగలుగుతారో, క్లాస్ చెప్పగలుగుతారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ మీ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. సో ఈ ఏజ్లో పిల్లలకి మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రెండ్స్ అవుతారో మీరు చెప్పే ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. బికాజ్ వీఆర్ టీచింగ్ ఫర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ ఏజ్ అలాంటిది కాబట్టి మనం ఏమాత్రం షై ఫీల్ అవ్వకుండా పిల్లలకి ఎంత బాగా చెప్పగలిగితే వాళ్ళతో కలిసి డాన్స్ చేయడం, మాట్లాడడం, పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా పిల్లలకి మీరు ఫేవరెట్ టీచర్ అయిపోతారు. డెమో కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. మీరు డెమోస్ ఇలా గనక చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు ఫ్రెషర్ అన్న డౌట్ ఎవ్వరికీ రాదు. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్లా అనిపిస్తారు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఈ స్టోరీస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఇంత చిన్న స్టోరీస్ మనం ఎలా గ్యాదర్ చేయాలనే డౌట్ రావచ్చు. యూజింగ్ చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసి అందులో స్టోరీ ఫర్ ప్రీ ప్రైమరీ కిడ్స్ ఇన్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ అని టైప్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన అన్ని స్టోరీస్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఫస్ట్ వచ్చిన స్టోరీ మీకు నచ్చకపోతే అనదర్ స్టోరీ అని ప్రాంప్ట్ ఇస్తే మీకు చాలా స్టోరీస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టోరీ చెప్పానో ఆ స్టోరీ నేను చాట్ జీపీటీ నుంచే తీసుకున్నాను. అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ వేరు క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పటికీ నేను మార్చుకొని నా దగ్గర అవైలబుల్గా ఏవైతే యానిమల్స్ ఈ బొమ్మలు నాకు అందుబాటులో ఉన్నాయో వీటిని నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కథకి అనుగుణంగా. కాబట్టి ఇలా చిన్న చిన్న స్టోరీస్ని తీసుకోవడం వల్ల మీకు నేర్చుకొని చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. పెద్ద స్టోరీస్ చెప్పినా పిల్లలకి గుర్తుండదు. ఇంకొక విషయం మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చిన్నపిల్లలకి స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు లాజిక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయకూడదు. జస్ట్ వాళ్ళ స్టోరీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేదా అన్నదే ముఖ్యం. ఆ స్టోరీ మారల్ స్టోరీ అవ్వచ్చు, ఫన్ స్టోరీ అవ్వచ్చు, లేదా గుడ్ మేనర్స్కి రిలేటెడ్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. సో ఇలాంటి స్టోరీస్ని ఎన్నుకొని ఒక మంచి డెమో ఇవ్వగలిగితే చాలా చక్కగా మీరు డెమోకి సెలెక్ట్ అయిపోతారు. I hope all of you like this session. So for more videos, subscribe our channel and do share our videos. Thank you.